ਗੁਰਵਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ शुक्रिया बहुत बहुत बैठिए। उन्होंने याद सदा ही साडे नाल रहेगी। कहा जाता है कि रुखां दे परछावें वांगू सुखविंदर जी किथे कहा जाता है कि रुखां दे परछावें वांगू आउंदे ते तुर जांदे नाल हनेरे उमरां सारी लड़दा है कोई कोई। सारी उम्र हनेरे के खिलाफ लड़न वालियां दा बहुत बड़ा रोल हुंदा है। जिस मौके असीं लखविंदर जी होरां नूं खड़े हो के गदरी देश भगतां दे यादगार हॉल उन्हां नूं श्रद्धांजलि दित्ती है। जिहड़े लोग 1913, 14, 15 के दौर च 8,500 लोग कैनेडा ते अमेरिका नूं लत मार के देश की आज़ादी लई चल के आए, गदर दीयां गूंजां गाउंदे होए देश नूं आज़ादी लैण लई, बराबरी लैके आउण लई, जात पात दूर करन लई, फिरका प्रस्ती दूर करन लई, तां जो इस पंजाब दे विच जां इस मुल्क दे अंदर किसी नूं भी जात पात का नाग ना डंगे, फिरका प्रस्ती का नाग ना डंगे, भुख नंग गरीबी बेरोजगारी मावां दीयां धीआं ते पुत्रां नूं प्रवास ना हंडाउणा पवे। जिस गल दा सानूं एक चाह का नाम ते शौक का नाम दिता गया, ਉਹਦੇ अंदर हकीकत दे विच जिहड़ा देश निकाला मिल रहा है पंजाब की जवानी नूं पढ़ाई के नाम ते जिहड़ा दुनिया के बड़े मुल्कों अपने वास्ते नट बोल्ट के पुरजे चाहिए, पढ़े लिखे पुरजे लखां रुपया 40-40, 50-50 लाख ला के ये कुछ ना हंडाउणा पवे। इहो जिहा समाज सिरजण का सुपना लिया सी जिन्हां दी गोद च आपां ने लखविंदर मल्ली जी होरां नूं याद कीता है बैठ के। उन्हां दी याद जदों असीं बैठे हाँ तां इह घटना 12 जुलाई की है जदों साडे कोलों विछड़े। पिछले 2-3 वरे तो लगातार बीमारी के नाल 2-4 होंदे रहे। जाती तौर पर सीधे तौर पर उत्ते सफरत सी लखविंदर मल्ली, पर उस बीमारी की मार हेठ पूरा परिवार आया गया। पूरे परिवार नूं नाल लैके साडे साथी रोडवेज चों रिटायर हुए ने, अजकल BKU एकता ब्रांच काम करते हैं। रजिंदर जी उन्होंने बेटा साडे सामने बैठे ने ते नाल लैके आए ने। ये सारे परिवारां नूं गंभीरता नाल कहानी नूं जानते हैं कि कितनियां दुश्वारियां नाल मत्था लग्या।
जिथे कौलियां प्लेटां ते चमचे विक जाते हैं उस हॉस्पिटल DMC च इलाज करवाया। पर जदों क्लॉट जिहड़े ने ब्रेन च गए उन्हां दी अगे मार पई तो एक बारी बेबस हो के वो 12 जुलाई नूं सानूं अलविदा कह गए। जिसमानी तौर पर सानूं विछोड़ा दे गए। उन्हां दीयां यादां साडे दरम्यान ने। उन्हां नूं जदों असीं याद करना है तो नाल दी नाल असीं इस गल नूं भी याद करना है कि जिस मौके कोई भी परिवार पढ़ता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मैडिकल है, कोई एडवोकेट है, कोई भी कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उस मौके सुपने परिवारों के होंगे हैं। जदों जिंदगी पब इस पासे को रखता है तो उस मौके लोगों को लगता है कि तू किहड़ा नानक आ गया, उन्होंने तो नहीं दुनिया सुधरी, उन्होंने तो नहीं समाज बदलिया, भगत सिंह हो के चले गए, गांधी चले गए, और चले गए, तो कितने किधरले पासे चले गए। तो उस मौके ये जी निक्के निक्के सूरजां की लड़ाई है, ये निक्के निक्के जिहड़े युद्ध ने एक महायुद्ध च बदलते हैं। जदों नवे रिश्ते बनते हैं, पहले रिश्तियां कई बार तिड़कते भी ने, मुश्किलां भी आउंदियां ने, फिर जदों समझ आउंदी है फिर वो जुड़ते हैं, रोज़ देखते हैं। तो असी इसे करके सोचा सी कि असी सिर्फ लखविंदर जी बारे गल्लां बातां करते करते लखविंदर जी को याद करते हुए नाल दी नाल महत्वपूर्ण गल है सोचण दी कि असल दे विच एक तो थिएटर एक रंगमंच है, स्क्रिप्ट लिखी जानी, उन्होंने याद करना पात्रां ने, उन्होंने मंच ते उहदा मंचन करना। एक नाटक साडे घरां च रोज़ चलता है, साडी गली गुआंढ च चलता है, साडे समाज च चलता है। ये तो भी महत्वपूर्ण साडा अपने आप नाल चलता है। एक वो रंगमंच है जिहदे विच लगातार विरोधाभास है, जिहदे विच लगातार संवाद है, जिहदे विच लगातार निक्कियां निक्कियां जित्तां ते हारां दे विच भी गुजरते हुए असीं अपनी जिंदगी के सफ़र नूं सभी लोग मेनटेन करके अगे तोड़ते हैं। बहुत मोड़ घोड़ तंग गलियां, खंडियों तिखियां वालों निक्कियां गलियां आउंदियां ने, उन्हां दे विच दी पार गुजरना हुंदा ते लोग साडे विच ही साडे रंगकर्मियों दे विच ही मूँह भी देखते हैं अपना कि जदों इन्हें भगत सिंह का रोल करिया सी, जिहड़ा ने नाटक सुनेहा दिता सी, वो सुनेहे का वो आस करते हैं कि वो हाणी बन के रहे, पूरी जिंदगी ਉਹਦਾ रूप बन के रहे। सो वो सारिया गल्लां भी साढ़े वास्ते फिक्रमंदियां होंदियां ने, बहुत सारिया फिक्रमंदियां होंदियां ने कि सारे रास्तियां चिक्कड़ बड़ा है, स्लिपरी बड़ी है, बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां पुल्स एंड पुशस ने जिहड़ियां इधर उधर बंदियां ते बहुत सारे लगातार दबाव पाउंदियां ने। सो उन्हां दबावां दे विच दी भी रंगमंच जिउंदा जागदा लंघदा तुरिया जांदा रहिंदा। दिल्ली तो लैके सहीम बाग दे विच दी हुंदे होए पंजाब की हर गली च हुंदे हुए कोई दौर सी जिस मौके पंजाबी रंगमंच ने लोगों के नाल बहुत बड़े राबते बनाने वास्ते नवे लांघे टुटे। उस मौके जे अज पंजाब के नहीं मुल्क के ते दुनिया के एक इंस्पीरेशन का सोर्स है किसान मोर्चा या किसान लहर दिल्ली के मोर्चे तो बाद विशेष तौर पर बनी है। ये पिछे बहुत लंबा इतिहास है, उस इतिहास सारे च नहीं अपने जा सकना, अपना समा 1 बजे तो पहला का 1 बजे तक मैक्सीमम है, पर वो रंगमंच में बहुत फखर है इस बात कि रंगमंच ने इहो जिहियां लहरां खड़ियां करन च अपने पूरी तरह के नाल इहदी नीहां च अपने हड्ड मास पाया, अपना लहू पाया, अपना पसीना पाया। असीं सुखदेव प्रीत विदा किया है अमृतसर का रंगकर्मी साडा। असीं जिहड़ी आवाज़ तुहानूं हुणे श्रद्धांजलि तुहाडे सामने आई है कि यारो सानूं नहीं भुलणी, उन्हां मित्रां दी याद प्यारी। ते साथी जैमल पड्डा है, ये जैमल पड्डे नूं शहीद कर दिता गया सी। घरे ही तड़के वो अपनी हवेली चों घर नूं आ रहे सवेर वेले ते लोके बैठे लोगों ने AK-47 की वाशर की। जैमल पड्डा साडे कोलों खो लिया। जैमल पड्डा कोई गैंगस्टर नहीं सी, कोई बलैकिया नहीं, कोई समगलर नहीं सी। सैकड़े हज़ारां ही लोग ने जिहड़े शहीद कर दिते गए, हज़ारां ही लोग ने जिहड़े इस मौके जेलों में। वो सारे सच्चे सुच्चे सच दे सूरज ने, लोगों की गल करने वाले विद्वान ने, बड़े कवि ने, बड़े लेखक ने, बड़े हुनरमंद लोग ने, बड़े चित्रकार ने, बड़े फोटो जर्नलिस्ट ने जिहड़े जेलों के विच जिहड़े ये गल करते हैं कि जिहड़े जाके पता करन जाते हैं कि 3 महीने हो गए मणिपुर क्यों जा रहे हैं। जिहड़े पता करन जाते आ बहुत बड़े प्रोफैसर ने,
डॉक्टर ने, वकील ने, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ केस बना दिते जाते आ कि तुसीं मनी मुखी लैण गए सी, तुसीं अग भड़काउण गए, उन्होंने FIR दर्ज कर दी जाती है। ਜਿਹੜੇ इस मुल्क दीयां धीआं नूं हल्फ नंगिਆਂ करके सड़कों ते घुमाउंदे ने, नंगा नाच करते हैं, उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲਤਾ ਭਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਬਾਬਲ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਆਬਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। इस धरती के मेहनतकश लोगों के पुत बॉर्डर के उत्ते पता नहीं किहदी राखी कर लाए ने, उन्होंने अपने घर सुरक्षित नहीं, उन्होंने अपन धीआं सुरक्षित नहीं, उन्होंने उत्ते वड्डियां बिजलियां डिग्गियां। तो लखविंदर मल्ली उन्होंने फिगरां की बांह फड़दा रहा है कि इस धरती दी धीआं सुरक्षित होण, इत्थे हर एक नूं रोज़गार मिले, बराबरी मिले, बाबे नानक दा समाज बने, मलक भागों दी ना चले, उन्होंने कूड़ियां जिहड़ा लहू है वो अज बहुत वध गया, अज बागड़ बिले बहुत वध गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अग लैन आई, घर की मालकन बन के बैठी सी, अज कितनियां कंपनियां विदेश तो आ। सो ये एक हवा च गल करते हुए असीं कुछ लोग सी इस तरह के उन्होंने समय जिन्होंने असीं कॉलेजां तो पढ़न तो, डिग्रियां करन तो, कोर्स करन तो बाद च असीं इन्हां राहां दे उत्ते चले, जिन्होंने साइकिलों के उत्ते टुटे फुटे साइकिलों के पिंडां च गए, अपने स्पीकर अपनी पिंड जो रेहड़ियां इकट्ठियां करनियां, कोई नाटक करने, तो पिंड पिंड जाना, कोई जबरदस्त कोई किसान जथेबंदी नहीं, कोई नौजवान सभा नहीं, पिंडां च कोई औरत जथेबंदियां नहीं, कोई तुहानूं जाणदा नहीं। लोग समझते ड्रामिਆਂ वाले तो शायद पिंडां च कुड़ियां भजा के लै जाते हैं, इन्हां तो परे रहो। उन्होंने दौरां दे विच एक रस्ते बनाउण दा, थोड़ा बहुती निक्की मोटी माड़ी मोटी इंनी मोमबत्ती जगाउण दा काम करने वाले जो साडे नाल रहा है लखविंदर। ना ही मम्मी ने ना पापा ने, हुण मैं जितना जितना चीज़ां सामने आ रही ने बाकी पता लग रहा कि उन्होंने की बनाया। क्योंकि कई बार बेटा भी खेल जाता मुझे दादू क्या है, आप कभी स्टोरी नहीं सुनाते, ये नहीं सुनाते, आप अपना ना जूनियर में घुसे रहते हो, ये करते हो वो करते हो, क्योंकि उन्होंने परिवार को एक्चुअली कदे फट के रखे ही नहीं। ए वाली लाइफ साढ़े तो हिडन सी, बट साढ़े सामने सिर्फ हैगा सी नाम दिल्ली बोर्ड का फेडरेशन। मेरिया भावें वो उन्होंने तो रिटायर्ड सी, छोटे सी, बड़े सी, उन्होंने हर कर्मचारी या लेडी मेरे कुड़ियाँ मेरे मुंडे उन्होंने प्रॉब्लम उन्होंने ये उन्होंने मम्मी भी कई बार बोलते थे कि यार तुम फैमिली में टाइम दो, नहीं थानू की पता साड़ियाँ की तकलीफा ने ये तुम सानू ना कहो। मैं वो चीज़ा तो हमेशा भजते सी भी नहीं परिवार तुम सांभो, और जेडे मेरे कुड़ियाँ मुंडे में प्रॉब्लम्स ने वो मैं ही देखनिया ने। हाँ उन्होंने जोड़ा है 2014 जो रिटायर हुए हैं उन्होंने जोड़ा सर्कल है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। उस तो बाद वो जो कले टाइम उन्होंने कटिया है उस तो बाद जिदा कह लो औखा सी उन्होंने, क्योंकि वो कदे कले रहे ही नहीं थे, रहना नहीं चाहते थे। कदे स्कूटर इधर चला कदे उधर चला, चेतक स्कूटर अजे भी याद है ब्लू कलर का, उन्होंने कदे मेरे ख्याल च किक मारे बिना 2 मिनट भी नहीं निकलते, किधर चला जी मली साहब उधर गए ने, मली साहब उधर गए ने। वो जो तो स्कूटर बिक गया उस तो बाद पापा बाहर नहीं गए। बट फिर साड़ी जी सोच है वो घर के कलेशों को कदे निकली नहीं, क्योंकि ज़्यादातर औरतें जे घर वाला शराबी है उत्थे निकल जाती है, जा क्योंकि आप चलो यह वाली कहते हैं, पर बहुत सारिया औरतें ने जो बॉयलेट ने अपने हसबैंड को दबा के रखदियां ने, वो वाला फैक्टर कदे आता ही नहीं। ये घर के कलेशों च 90% लोगों की जिंदगी निकल जाती है, 2-4% जो लोग है
ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਤਕ ਬਲੂ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕੀ ਹੈ। ਝਲਕੀ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀਰੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਲਾਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਸੀਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਥੋੜੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋੜ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿੰਦਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਘਰੇ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਮ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਆ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਤ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਰਬ ਨਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜੀ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਜੀ ਪੱਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਜੇ ਜਨਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੇਰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁਤਾਈ ਲੱਟ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ 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 ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਕਤਲੋ ਗਾਦ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛੱਟਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦ ਕੌਰ, ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਦੀ ਘੜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸੁਮਨ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਹੈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਨਵਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਗੜੇ ਸੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰ ਜਾਰਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਸੁਮਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤਰਸੇਮ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ, ਮਤਭੇਦ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿੰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਏ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5053 FIR ਨੇ, 5965 ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਰਚ ਜਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ RSS BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਇਹ ਕੁਛ ਦੰਗਈਆਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਕਬੈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਬੈਲੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਥੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਕੱਪਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 648 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਪੌਸ਼ਪਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਨੰਬਰ 1, ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2002 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਇੱਕ IIT ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਵੰਤਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ, ਸਮਾਜਿਕ, ਨਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਗੁਰਵਾਸ਼ ਚਰਚ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭੱਠੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਚੂੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਬੇ ਗਰੁੱਪੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੁੱਪੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਸੀ ਤਾਏ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।
ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਰੋਪੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਨ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਾਰੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ